Okay, so I want to start out by showing you a seasonal analysis file that I created. And this is for a fertilizer analysis for a farm near Petropavl. I hope I'm saying that correctly. Я хочу показать вам файл для сезонного анализа. Это файл X, который я создала для анализа использования удобрений вблизи Петропавла. Извините, я не знаю, как сейчас этот город называется в Казахстане. Петропавловск. Yeah, usually we say Petropavlsk. Разве не изменяли название? Название обычно мы называем Petropavlsk. Petropavlsk. Okay, thank you. Yeah, it doesn't matter. Okay, so I'm going to open this file for editing in XBuild. And by the way, all of these files are available on the Google site. If you're interested in seeing exactly the files I'm working with, you can download them. Сразу скажу, что те файлы, с которыми я буду работать, они все у нас загружены на наш Google диск, поэтому они доступны вам. Значит, я открываю файл с помощью XBuild, и мы можем посмотреть. Открыть этот файл. I'm going to highlight some of the ways that this file is different from the files that we've used and created for experimental files. Я сейчас покажу, чем этот файл отличается от тех экспериментальных файлов, которые мы создали. So first of all, you can see that up at the top, this is a seasonal type of file, as opposed to what we've seen before, or experimental. Видите, в самом верху у нас такая есть строчка File Type, да, то есть тип файла. У нас здесь уже указано Seasonal, то есть сезонный. Раньше у нас там было написано Experimental, то есть экспериментальный. The name of the file has a suffix of SNX, meaning seasonal. SNX. Yes. В расширении файла будут три буквы SNX. Это будет указывать на то, что это файл с данными сезонного анализа. So the file itself is not associated with any one crop species, and you can see that the crop is not listed here on this front page. Этот файл не будет ассоциироваться с какой-либо культурой, и мы видим, что в строке в окошке культуры ничего не указано. Okay, so I'm going to go to the treatment table just so you can see what it is that I'm analyzing. Заходим, открываем табличку с опытами, для того, чтобы вы понимали, что же мы здесь анализируем. So I created 8 treatments with 8 different levels of fertilizer application. Здесь у меня 8 экспериментов или 8 сценариев с различным количеством удобрений. This is just what I decided to analyze. You could make any factor in your treatments that you want to analyze for your particular site. Но это я для себя выбрала параметр количества удобрений для анализа, но вы, в зависимости от того, что вас больше всего интересует, можете выбрать любой из них. Okay, now I'm going to look at the fertilizer levels that I set up under management fertilizer. Давайте посмотрим, сколько же у нас удобрений я здесь задала. So I've got 8 different levels of fertilizers listed here. И вот вы видите, здесь у меня 8 разных уровней, да, скажем, разных количеств удобрений. Each one applies an ammonium nitrate fertilizer on the day of planting and 60 days after planting. Значит, здесь у нас применяется ammonium nitrate. Значит, это нитрат аммония, и у нас эти удобрения вносятся 2 раза. When is it applied? So on the day of planting, that's 0 days after planting and 60 days after planting. И эти удобрения вносятся как бы в нулевой день, то есть это день посадки, и на 60-й день. So I have set a code to tell it that I'm not putting in dates, I'm putting in days after planting.
Previously, we used unreported dates. I'm using days after planting. И вот в прошлые разы мы использовали функцию дат определенных, да, то есть вот здесь в строке Management. Сейчас я выбираю опцию Days after planting, то есть дни после посадки. And we can look at these various levels, but the only thing that changes is the amount of nitrogen that is being applied. И вот вы видите в этой колонке мы каждому сценарию, каждому опыту соответствует разное количество удобрений, и, в общем, мы видим, что меняется только количество удобрений, больше ничего не меняется. Okay, so the next thing I want to look at is the cultivar. So I'm going to Management Cultivars. Дальше я захожу в закладку сорта. So in the case of seasonal files, we specify both the crop and the cultivar here, such that we could look at multiple crops if we wanted to compare them. Ну, в данном случае мы указываем только культуру и сорт, но на самом деле есть возможность выбирать разные культуры. So this cultivar that I've chosen is one that was calibrated for northern Kazakhstan based on data that one of our postdocs found in the literature. Значит, мы здесь выбрали культуру. Это у нас пшеница. Is it wheat? Yes, it's a wheat cultivar. Значит, и это данные по этой культуре были откалиброваны на основании наблюденных данных, которые один из наших докторантов нашел по Северному Казахстану. Okay, so now I want to look at the field section, environment fields. Так, теперь зашли в поля. So the weather data that I'm using was downloaded from a NASA power site. So this is satellite data that has been downscaled to daily values. Значит, по погоде я использовал данные НАСА, разрешение которых было уменьшено до дня. And I was able to get 36 years of weather data starting in 1984 and going through 2019. Значит, мне удалось получить данные за 36 лет, начиная с 1984 по 2019. Okay, and the soils data came from a global soil database put out by ISRIC. And so I put it in the latitude and longitude for this particular hypothetical farm and got soil information for that location. Данные по почвам я получил из глобальной базы данных ISRIC. Сделала это следующим образом, ввела соответствующие координаты широты и долготы вот этой моей гипотетической фермы, да, или поля, и получила их. Okay, and Sergey, for your benefit, I'm skipping the next section. I'm going right to simulation options. I'm going to click on simulation options. Теперь переходим в наши опыты. And under the general tab, I'm specifying, first of all, that I want to run this simulation for 36 years, for every one of those years of historical weather data that I found on the NASA Power site. И я здесь должна указать, это настройки опыта. Значит, я указываю, что хочу прогнать модель по каждому из этих лет, которые у меня есть. То есть по каждому из 36 лет, по которым мне удалось получить данные погодные из НАСА. I'm going to start my simulations on January 1st of every year. Значит, модель начнет работать с 1 января каждого года. Okay, I'm going to click to the Options tab. Зайду в настройки. And the important thing here is that I want to set my atmospheric CO2 to a constant value. I do not want that to vary over the 36 years of my simulation. И что касается содержания СО2 в атмосфере, я ставлю это как фиксированный параметр. Я не хочу, чтобы оно менялось каждый год.
The reason for this is that we want the only thing to vary over the 36 years is the weather. The daily weather data will change from year to year, but every other factor is held constant. Да, и почему мы это делаем? Потому что мы хотим, чтобы был переменным только один параметр. Это погода в каждый день на протяжении этих 36 лет, а все остальные параметры оставались неизменными. Okay, and so next I'm going to click on methods. Далее переходим в методы. And here we have the choice for weather to simulate weather data. But in my case, I'm going to use actual measured data because I have it. Ну, мы можем использовать как смоделированные данные, так и наблюденные данные. В моем случае, так как у меня есть данные НАСА, я выбираю measured data, то есть измеренные или наблюденные данные. Okay, and let's see. Okay, so under management, planting is set to automatic. So we're going to plant when the conditions are correct between May 14th and June 2nd. Что касается управления или агротехнических мероприятий, имеется в виду посадка, да, мы поставили автоматически, то есть система, скажем так, высадит культуру в тот момент, когда условия наиболее подходящие, в период с 14 мая по 2 июня. And so we have the option to set the conditions for planting. We can set a lower and upper limit for soil water and the depth that is calculated in. Мы можем задать параметры в момент посева, то есть, например, содержание влаги в почве и на какой глубине она находится. As well as setting the upper and lower limits for soil temperature that would be appropriate for planting. Мы также можем установить минимальное и максимальное значение оптимальной температуры для посадки. Okay, for irrigation, we are not irrigating, so I set that to not irrigated. По поливу у нас орошения нет, поэтому я выбрала опцию not irrigated, то есть без полива. Fertilizer is set to days after planting. По удобрениям мы уже говорили, да, это количество дней после посадки. And harvest we're setting at maturity, so the model calculates when the season ends based on the maturity of the plants. Ну и по урожаю у нас здесь вот выбрана опция at maturity, то есть в момент или по мере достижения, по мере созревания. То есть сама система считает, когда растение достигает вот этой фазы зрелости, и тогда наступает момент сбора урожая. And finally, the outputs. We are setting the output file type to experiment. We've used before the default, and what this does is sets the name of the output files to match the experiment name. So in other words, it's all of the output files are going to contain this filex name. Что касается вывода результатов моделирования, мы здесь ставим experiment, то есть экспериментальные. Это для чего мы это делаем? Так как имена файлов с выходными данными должны соответствовать файлам filex, как правило, это очень длинные названия, то сохранение выходных данных в файле с названием эксперимента позволяет просто легко их находить и как-то извлекать без повторного выполнения моделирования. The reason we do that is that these simulations tend to be very long, and we want to save the output files so that we can go back to them later without actually having to rerun the simulations. Ну, да, то есть эти имена очень длинные, и поэтому при сохранении файла хорошо очень, когда сохраняется его название, и его очень просто будет найти.
So you can also see that we've turned off, we've set to no most of the daily outputs because again, these simulations are very long and we want to minimize the amount of output data that we get. Как видите, многие из функций по деталям выходных данных, они отключены, потому что я уже говорила, что цикл моделирования, они достаточно много времени занимает, и получается много данных, поэтому мы хотим ограничить количество выходных данных. It's a good idea when you first set up your seasonal analysis to run for just a couple of years, 1 or 2 years, and switch on some of these outputs such that you can look at them and make sure things make sense before you do the entire simulation. Но если вы действительно проводите какой-то реальный эксперимент, и у вас есть данные за существенный период времени, то можно вначале задать небольшой период временной, то есть несколько лет, но включить вот эти параметры выходных данных, то есть получить более широкий комплекс данных, посмотреть, все ли нормально, да, вообще, насколько эти данные вразумительны, да, может быть, что-то где-то выбивается или что-то вам не нравится. А если все нормально, тогда уже задать полный период и смоделировать, прогнать модель. Okay, so now I'm going to go back to the DSAT shell and actually run this simulation that I created. Ну, сейчас, когда мы задали все настройки нашей модели, мы можем вернуться в основную оболочку DSAT и прогнать ее. So we can see it under the seasonal analysis. So it's under applications, seasonal in the DSAT shell. Нам нужно зайти в папку приложения, то есть возвращаемся в основную оболочку, выбираем эксперимент, сезонный анализ. And again, if you don't see your new experiment, you can always refresh and it should show up. И, как я уже говорил раньше, если вы вдруг не видите свой эксперимент в перечне, в списке, то нужно просто обновить, нажать кнопку Update. Okay, I'm going to run this. Запускаем модель. And it'll take a little bit of time because it's 8 treatments by 36 years, so it's 288 simulations. Ну и так как у нас 8 экспериментов, 36 лет период, то есть в общей сложности у нас получается 288 опытов, но это займет определенное время, конечно. So we'll wait. Shouldn't take too long. Давайте немножко подождем. Okay. Итак. So when I click on analysis now, the DSAT shell recognizes that I just ran a seasonal analysis and it automatically brings up the seasonal analysis application. Система автоматически, то есть она распознает, что была запущена программа сезонного анализа и выводится окно соответствующего приложения. I do want to point out what I was showing you about the name of the file. So my summary.out file, we're used to seeing it called summary.out, but I've renamed it based on that setting in simulation controls. The name of my summary.out file is now the same as my file x.osu. И мы привыкли, да, к тому, что у нас, вы видите, мой файл называется summary.out, и, в общем, все нормально, там представлены в сведенном виде все данные, но когда я выбрала опцию, вот то, что я объясняла по названию файлов, да, вы видите, что на самом деле файл называется по-другому. Его название соответствует названию файла X. Okay. The reason why we do that is that in the earlier simulations, they were relatively small, so it didn't take long to conduct a simulation. But in seasonal analysis, these could take quite a while. So we want to save the outputs rather than having you to rerun it.
Мы это делаем для того, чтобы не нужно было прогонять модель каждый раз, чтобы можно было сохранить выходные данные по всем сценариям сразу. Okay, so I'm going back to my seasonal analysis application that it pops up and it tells you the name of your file X, the type of routine it is, which is seasonal. It tells me how many runs I had, and it shows me what my treatments were. Ну и вот здесь выводится окошко с, скажем так, метаданными, да, по этому сезонному анализу, то есть указывается название файла, количество прогонов, какой тип анализа был сезонный, да? Okay, and I'm going to click OK, and as always, it's going to ask me to save my files, so I'm going to do that. Нажимаем ОК. Программа, как всегда, просит у меня сохранить файл. Сохраняемся. Okay, so this looks like what Dr. Hogenboom showed you on the slides. It's the same interface. Вот тот же самый интерфейс, который вы увидели в презентации доктора Хугенбума. So we start out in a biophysical analysis, and it has all of the variables that are included in that summary.out file. I'm going to choose, go ahead. Начинаем с анализа биофизических параметров. Вот они у нас здесь все в этом в перечне перечислены. I'm going to choose the harvested yield to look at first. Давайте посмотрим, на что у нас с собранным урожаем. В первую очередь. And we have three different types of graphs that Dr. Hogenboom showed you before. I'm going to click on the box plot first. И у нас вот здесь, видите, три опции как будут представлены данные. Доктор Хугенбум об этом говорил. Я выбираю так называемый вот этот коробочный или в виде колонок график. And what we see is these box and whisker diagrams showing the mean, or I'm sorry, this is the median and the variance for each of the 8 treatments of nitrogen fertilizer that we looked at. Здесь у нас отображены средние значения и вариативность по каждому из проработанных сценариев. And in general, the more fertilizer you add, the higher the yields. We get a little bit of decrease up at these very high ends. Ну и, в общем-то, мы видим, что чем больше удобрений мы используем, тем выше становятся эти значения урожая. Okay, so I'm going to go back now and look at the cumulative function plot. Так, ну давайте посмотрим, как все выглядит на графике кумулятивной функции. Okay, again, we see a cumulative probability plot for each of the 8 treatments. Опять же, здесь представлены данные кривые по всем сценариям. So each of the dots that you see here represents one simulation that was done. И опять же, как уже говорилось, каждой точке соответствует одна симуляция, один опыт. The zero nitrogen, of course, is giving us the lower yields, and the higher nitrogen applications are over here towards the right, giving us a little bit higher yields. Ну и мы видим, что чем больше у нас было азотных удобрений, тем больше урожая. Они у нас вот смещаются в правую сторону графика. Okay, let's look at the mean variance plot now. Давайте посмотрим на график средних отклонений. So again, the mean value is the y-axis and the variance is the x-axis. Опять же, среднее значение у нас по оси Y, вариативность по оси X. We would like to see values in the upper left corner where we have the highest mean and the lowest variance. Идеальная ситуация – это когда у нас средние значения максимально высокие, а
значения вариативности самые минимальные. То есть вот в левой части, где вот мышка и Шерил показывала, в левой части графика. So unfortunately for us, most of our highest yielding are clustered over here in the upper right corner where the variance is the highest. К сожалению, для нас большинство наших сценариев оказались в верхней правой части графика, то есть это высокая урожайность, но также высокая вариативность, то есть вероятность какого-то риска. And I'm going to go back and look at one thing I did not show before was the summary data. So I'm going to click on summary data. Давайте нажмем на обобщенные данные, summary data. So for each of the 8 fertilizer treatments, we can see the mean and the standard deviation and the minimum and maximum values. Ну, эту табличку тоже уже показывали вам, то есть по каждому из сценариев у нас данные по средним значениям, по стандартному отклонению и минимальное, максимальное значение. So if yield was our only objective, we would probably pick one of these highest fertilizer applications because it gives us the highest yield. Ну и если наша главная цель – это высокий урожай, то мы бы выбрали, наверное, какой-то вот из сценариев, по которому у нас максимальный урожай. But we're also interested in environmental concerns and also economic concerns. Но нас также волнует экологическая составляющая и экономическая составляющая. So for environmental, I'm going to take a look at the nitrogen leach because we don't want to apply so much nitrogen that it leaches into our water systems, which can cause environmental problems. Ну, что в смысле экологии имеется в виду? То есть мы должны постараться использовать столько удобрений, чтобы минимальное количество удобрений фильтровалось в почву, соответственно, попадало в водоемы, что может нанести экологический вред. Okay, and I'm going to look at a box plot for this. Ну и выбираем вот этот график в виде колонок или коробочек. Okay, this is a little confusing, but what it's saying is that the median, the 50% value is 0, and that the very maximum amount of leaching that we get for all 8 treatments is only 2 kilograms per hectare. Ну, это с первого взгляда выглядит немножко таким странным, но на самом деле этот график нам говорит что средние значения близки к нулю. И примерно по каждому из сценариев количество азота, которое будет выщелачиваться на гектар площади, примерно 2 килограмма. So what this is saying is that nitrogen leaching is not an issue in this rain-fed system. Другими словами, выщелачивание азота не является проблемой в этой багарной системе. So let's look at the economics. Ну а что у нас там по экономике? Давайте посмотрим. Okay, so I'm going to click on the economic button. It brings up a slightly different interface. Нажимаю на кнопку «Экономика», у нас появляется другой интерфейс. And the first thing I want to do is put prices and costs onto this analysis. Первое и самое главное, что нам нужно сделать, это присвоить нашим экспериментам какие-то показатели, то есть цену, стоимость. So I'm going to click on the edit price file. Я нажимаю на кнопку «Отредактировать», «Изменить файл с ценами». And it brings up the economic editor. Появляется окошко так называемого редактора экономических параметров. So I've already put some prices in here. I looked up some prices in the Kazakhstani tenges for grain price, and I put some base production costs of fertilizer, and the point is here that you don't have to
convert everything to dollars, as long as you're consistent, you can use any currency that you want. Ну, как видите, здесь уже вбиты определенные данные, я их просто посмотрела по Казахстану, там по стоимости тонны зерна и так далее, и так далее. Но самое главное, что хотела сказать, вы можете использовать любые единицы, любую валюту, но тогда вам нужно будет использовать ее, ну, то есть одну и ту же всегда. Это могут быть или доллары, или тенге, но одна и та же валюта. So I set a grain price of 73,000 tenges per ton. И, например, цена тонны зерна у меня 73 тысячи тенге здесь. A base production cost of 70,000 tenges per hectare. Базовые или основные затраты на гектар 70 тысяч. A fertilizer cost of 350 tenges per kilogram of nitrogen. Цена или затраты на удобрение где-то 350 тенге за килограмм. And 4,200 tenges per application of nitrogen. И 4200 тенге за один цикл внесения удобрений. And everything else I am ignoring by putting a zero value. Все остальное, видите, здесь стоят нули, это просто, скажем так, мы игнорируем эти параметры. When you make changes that you want to apply to every one of your treatments, make sure you click the Apply to All Treatments button. Если вы хотите, чтобы изменения, которые вы внесли в файл, они влияли на все ваши сценарии, то есть соответствовали всем сценариям, нужно нажать соответствующую кнопку, то есть применить ко всем опытам. So I'm going to apply to all treatments, click OK, and save my file. Нажимаем ОК, сохраняем файл, как обычно. Okay, so now we have costs and prices associated with each one of these simulations. And I'm going to look at the box plot now of profits to the farm. Ну и сейчас у нас что? Уже ситуация становится более интересной. У нас каждому сценарию теперь соответствуют определенные цены и определенные издержки. Ну и давайте посмотрим, как у нас ситуация выглядит на вот этом колоночном графике. So this graph looks a little bit different than the yield plot in that at higher nitrogens, you can see that the profit does go down because of the cost of that fertilizer. Ситуация или картинка практически, ну, очень похожа на то, что мы видели по урожаю. Единственное, что мы все-таки видим, что по сценарию, где урожай у нас был максимально высокий, все-таки здесь прибыльность с гектара, она снизилась. И это происходит потому, что это у нас сценарий, при котором вносилось максимальное количество удобрений. То есть учитывается затраты на вот это увеличенное количество удобрений. Okay, let's look at the same thing with Hold the on, mean variance. go back. Okay. Show the negative numbers on the y-axis. Okay. So Dr. Hogenboom pointed out that we actually have some negative numbers, meaning that the farmer is losing money under some of these scenarios. Еще очень важным изменением, отличием этого графика от предыдущего является то, что вы видите, у нас появились отрицательные значения. Это делается для чего и чему соответствует? Тому, что фермер при определенных сценариях не прибыль получает, а наоборот теряет деньги. And even for the best scenarios, there are some years where the profit is negative, where the farmer is losing money. И даже при наличии достаточно высокого урожая мы видим, что по некоторым годам фермер все-таки теряет деньги, а не зарабатывает. Okay, so let me go back now and look at the mean variance plot. Давайте посмотрим на то, как ситуация выглядит по средним отклонениям. So now what we have on the y-axis is no longer yield, it's now farm profits. Значит, по оси Y у нас теперь прибыль.
Не урожай, а прибыль. And so we're still looking for values in this upper left corner where the mean value is the highest and the variance is the lowest. Ну, так же, как и в прошлый раз, нам нужно, то есть для нас идеальной ситуацией, когда наше значение находится максимально близко к оси Y. But what we see is, again, most of the values are clustered in the upper right, but there's a lot more separation between the values when you look at profit compared to when we looked at yield. Ну и так же, как и по урожаю, мы видим, что больше всего значений расположено, больше всего сценариев расположено в верхнем правом углу графика, но они отличаются от сценариев, когда вот мы анализировали урожай, то, что между ними большее расстояние, большее распределение. So choosing which option you would use on your farm is a little bit a choice depending on how risk averse you are. If you want, go ahead. Ну и, соответственно, от вас, да, или от конкретного фермера будет зависеть, какое решение, какой сценарий он выберет вот по своим ощущениям, да, насколько рисковым человеком тот или иной фермер является. So the option 4 actually gives you a higher yield and a little bit lower variability than option 5. So 4 seems to be obviously better than 5. Ну вот по четвертому сценарию, да, что у нас? Мы видим достаточно высокое средний урожай и все-таки меньшая вариативность. То есть, наверное, вариант 4 является более предпочтительным, чем 5. Okay, I'm going to look at the Gini dominance analysis. So this is going back to this screen. I'm going to look at the strategy analysis. Ну а давайте посмотрим, что у нас получается по анализу стратегии. Вот это средняя, то есть функция мина Gini. Okay, so this gives us the mean Gini dominance that Dr. Hogenboom talked about. It calculates an efficiency for each of the 8 treatments. Что здесь делается? То есть, что это приложение позволяет нам сделать? Проанализировать стратегию доминирующего сценария. And the one that it found to be most efficient was treatment 4, which gives that high profitability with a relatively lower variance. И что нам система говорит? Она высчитала и считает сценарий номер 4 наиболее эффективным, потому что у нас там максимальное среднее значение урожая при минимально возможном значении вариативности. If we were to change the prices, if the price of fertilizer were to go way up, it would change this analysis. And so maybe a lower fertilizer would be more profitable in that case. Ну и так как в данном случае мы смотрим на всю ситуацию с экономической точки зрения, да, если бы, например, изменились цены на удобрения, и они стали очень-очень дорогими, то программ и результаты, и выводы этого анализа могли быть совершенно другими. Okay, that I have shown you what I wanted to show. I'm going to turn it over and see if Garrett has any additional comments he'd like to add. Ну, я, в общем, показала вам то, что хотела показать, и поэтому передаю слово профессору Хугенбуму. Может быть, он захочет сказать какие-то заключительные комментарии. Yeah, I want to emphasize again that we're now bringing in the economic component of our analysis, and in many cases that's very important because especially when we work with smallholder farmers, it's not only about yield, but ultimately it's about how much income a farmer can make. So this was a very nice example. In fact, when we looked at the numbers Cheryl selected for the zero nitrogen input, we could see that in many years, farmers are actually even losing money. So there must be a fairly high production cost associated with what Cheryl selected and maybe relatively low prices for wheat.
Ну, что здесь хотела сказать, что вот мы прямо сейчас продемонстрировали вам то, как программа и модель может использоваться не только для расчета и оценки и прогнозирования урожая, что во многих случаях может и не являться главной нашей целью, да? Особенно если мы говорим о каких-то мелких фермерах, да, для которых урожай как бы это хорошо, урожай урожаем, но главная их цель – это получение прибыли от соответствующего урожая. Да? И на графиках мы видели, что по многим годам у нас была достаточно плачевная ситуация, то есть фермеры не зарабатывали ничего, а наоборот теряли деньги. Может быть, это было из-за того, что цены на удобрения были очень высокими, или наоборот цены на зерно, на их продукцию были низкими. Но в любом случае вот так система позволяет нам анализировать уже более такую сложную ситуацию, не только с точки зрения урожая, но с экономической точки зрения. So as part of the exercises, sorry, it was one exercise or one handout. There are two exercises. So one is using an existing experiment we provide in DSET, and this happens to be soybeans, where you just change some of the input prices and look at the economic impact. В соответствующих упражнениях есть, то есть в раздаточных материалах есть два упражнения как раз-таки по этой теме. Они связаны, они по сое, потому что они основываются на тех данных по сое, которые уже есть внутри, они внедрены в систему DSAT, и там вы можете посмотреть, как ситуация будет меняться при изменении таких входных параметров, например, как стоимость или цены. And the second exercise in the handout is you're going to work with, I think it's Zimbabwe. You're going to select one treatment, 1 year of historical weather data. You can optimize for nitrogen management fertilizer. And then you're going to redo that using all historical weather data. In that case, there are only 13 years of data. And you're going to find that if you optimize for 1 year versus 13 years, that you get a different response. So that's the power of using a crop model as part of your decision support system, because we can account for variability in historical weather data. И второй файл, I'm sorry, Jared, was it Bob? What? Bob? What? Was it a crop or? No, the country is Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Zimbabwe. Okay, I'm sorry. Это упражнение касается, было по, то есть не было, а есть по Зимбабве. И также этот эксперимент основывается на исторических данных. Вы можете там поиграть, варьировать, изменять агротехнические мероприятия, посмотреть, то есть менять, например, количество удобрений, начальные условия некоторые. То есть, опять же, посмотреть, как погодные факторы будут сопоставляться с оптимальным, например, количеством удобрений, как ситуация будет меняться. И эти упражнения для чего? Для того, чтобы продемонстрировать вам силу, да, мощь вот этого инструмента, системы моделирования, когда можно учитывать вот эту вариативность как экономических составляющих, так и метеорологических. So, and again, I want to emphasize that as part of our training program with your groups, this is where we want to get to, is looking at potential applications of DSET for each of your individual countries, using seasonal analysis for crop management. We'll also be talking a little bit about in-season yield forecasting. And the same tool can also be used for climate change applications as well, where one of the input variables will be different weather scenarios. So there are many different options to use this tool for real-world planning and decision-making. Ну и, как мы все знаем, какая, скажем так, конечная цель наших с вами занятий. Мы хотели бы научить вас использовать систему моделирования DSAT для решения прикладных реальных задач. То есть это и
принятия каких-то решений в отношении агротехнических мероприятий или прогнозирования урожайности, прибыльности и так далее, и в том числе для прогнозирования изменений климата, в том смысле, что это тоже может влиять на сельскохозяйственную производительность. So